அப்போது கமல் சார் ஃபோன் பண்ணார். ஸ்கூல் காலேஜஸ்லாம் இருக்கும்போது என்னுடைய ரூமில் அவருடைய போஸ்டர் தான் இருக்கும். நான் கமல் சாருடைய பெரிய ஃபேன். எங்கே மீட் பண்ணலாம், எங்கே மீட் பண்ணுறது, உங்கள் ஆஃபீஸுக்கு நான் வரேன் சார். இதே மாதிரி இவ்வளோ பக்கத்தில் தான் உட்காந்து இப்படி தான் பேசினது. ஃபுல் ஸ்டோரி லிசன்னே கிடையாது. ஐ எம் டூயிங். இன்ஃபேக்ட் அவர் தான் எனக்கு மேக்கப் படத்தில் எல்லாம் மேக்கப் போட்டதே கமல் சார். ஆஸ் அன் ஆக்டர் இட் டிட்ன்ட் மேக் எ டிஃபரன்ஸ் ஃபார் மீ, பட் ஆஸ் எ ஃபேன் இட் மேட் எ டிஃபரൻஸ். നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് വിജയുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டி எனக்கு தெரியாது. ஐ நோ ஹிம் ஆஸ் அ ஆக்டர். ஐ டோன்ட் நோ ஹிம் ஆஸ் அ பொலிட்டீஷியன். மேபி எக்ஸ்ட்ராடனரியான கான்செப்ட்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സാർ എന്തായിരിക്കും? நிறைய இருக்குது. டோட்டல் சிஸ்டமே ஹாரிபிளாக இருக்குது. எங்களுடைய ரோடு சுத்தமாக இருக்கணும், என்னுடைய ஊர் சுத்தமாக இருக்கணும், என்னுடைய நாடு சுத்தமாக இருக்கணும். அப்படிங்கிறது இட் ஷுட் கம் விதின். என்னதான் பண்ணாலும் ஆகும். ஒரு பொலிட்டீஷியனுடைய பார்ட்டி ஒர்க்கர்ஸ் அங்கே தமிழ்நாட்டில் ஒரு கல்ச்சர் ஒன்று இருக்குது. எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் கெரோசின் ஆயில் இப்படி போட்டுக்கிட்டு ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுறது. அடிச்சுட்டு என்னடா வாட் ரைட்ஸ் யூ ஹேவ் காட் டு டூ. உங்கள் அப்பா அம்மா வந்து முன்ன இந்த அளவுக்கு படித்து பெரியாளாக்கினா எவனோ ஒருத்தனுக்காக நீ வந்து உன்னை வச்சுட்டு உன்னுடைய டெட் பாடி வச்சுட்டு யூ வில் மேக் எ பிக் பார்ட்டி. ரொம்ப நல்லா திட்டுவேன் அவனை. 6 months கழிச்சு ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறேன்னா காருக்குள்ளே காஃபி எதாவது குடியான்னு சொல்லிட்டு அந்த காஃபி சார் ஒருத்தன் ஓடி வந்து டமாரன் டோர் ஓப்பன் பண்ணா. இவன் யாரையும் அவன் டோர் ஓப்பன் பண்ணுறான். அதுக்கப்புறம் இப்படியா என்ன காலி எதுக்கு பிடிச்சிருக்கு விட. இல்லை சார், இன்னைக்கு உங்களால் தான் நான் உயிரோடு இருக்கிறேன். உங்கள் படத்தை பார்த்து அந்த சீன் பார்த்துட்டு எனக்கு இட் இஸ் லைக் ஐ ஓப்பனர். அது ഹായ് ഹലോ, വെൽക്കം ടു ജാങ്കോ സ്പേസ്. ഞാൻ സ്നേഹ. വിരുന്നെന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇന്ന് എൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു പിടി താരങ്ങളുണ്ട്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാറിന് പല ലാംഗ്വേജിൽ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലായി ഇത്രയധികം ഒരു ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡയറക്ടറാണ്, ആക്ടറാണ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ്, റൈറ്ററാണ്, സിംഗറാണ്. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ദ എവർഗ്രീൻ, എവർ ചാമിങ്, അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഹാൻസം അർജുൻ സർ. സർ സ്വാഗതം. ഒപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു കണ്ണൻ സർ, ഹരീഷ് ഏട്ടൻ ആൻഡ് ഗിരീഷ് ഏട്ടൻ. സ്വാഗതം. അപ്പോൾ വീരൻ എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇന്നിവിടെ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഒരേ ഒരു കറക്ഷൻ, സിംഗർ கிடையாது. അർജുൻ സർ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് സിംഗിങ്. അത് ഏയ് ഞങ്ങളെ ഹോറിബിൾ. അല്ല, സിനിമയിൽ പാടിയ പ്ലേബാക്ക് സിംഗർ. അതെ അതെ അതെ, സിനിമയിൽ പാടിയാൽ പിന്നെ പ്ലേബാക്ക് സിംഗർ ആണ്. ആസ് എ ഫാൻ യു ആർ സിംഗർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വീരൻ എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 14 years ബാക്ക് ആണ് സാറിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫിലിം മലയാളത്തിൽ വരുന്നത്. നമ്മുടെ വന്ദേ മാതരം മമ്മൂക്കൊപ്പം അല്ലേ? 14 years ആയി. 2010. അപ്പം അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫിലിം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ദിലീപേട്ടനൊപ്പം ജാക്ക് ഡാനിയൽ, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ലാലേട്ടനൊപ്പം മരക്കാറ്, ഇതാ ഇപ്പോ ഒരു സോളോ ഹീറോ ആയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നു വിരുന്നില്. എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ? ഹരീഷ് because of him. He called me one day. We worked in Marakar. So I like him as an actor. Phone பண்ணிட்டு there's a very nice subject. Why don't you just listen? புடிச்சா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. Then I happened to talk to this gentleman, listen to the story. Then I felt that there is something nice about the story, and there is a moral message in the story. Then I said yes. That's how it happened. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ടും ഒക്കെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അർജുൻ സാർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മലയാളത്തിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഹുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലേ, അർജുൻ സാറിനെ പോലെ ഒരാളെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ അതെങ്ങനെ ഹുക്ക് ചെയ്തെടുത്തു? ആദ്യം ഹരീഷേട്ടനാണ് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കണ്ണൻ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു. ഞാൻ ഹരീഷേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഈ സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞു, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഹരീഷൻ ഭയങ്കര ആക്ഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആരാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു അർജുൻ സാറിനെ പോലെ ഒരാളല്ല, അർജുൻ സാർ കിട്ടിയാൽ ഇത് വർക്കാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളി പറഞ്ഞു നോക്കാം, നമുക്ക് ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, അർജുൻ സാറ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ ഞാനിന്ന് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസം ഒരു 5 മണിയായപ്പോൾ ഹരീഷനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ 6 മണി കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ 5 മണിയായി. ഞാനൊരു ഫാമിലി ഫംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. 6 മണിക്ക് വിളിക്കണം. ഞാൻ ഒട്ടും കഥ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും തമിഴിൽ പറയണമല്ലോ, തമിഴിൽ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി ഒട്ടും പ്രിപ്പയർ അല്ല.
പ്രിപ്പയർ ആകാൻ സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളൊന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതി അതിൽ തമിഴ് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും സമയമില്ല. സമയമായി, ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ നിൽക്കുകയാണ്, അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഇറങ്ങി പോരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി സാറിനെ വിളിച്ചു, സാറിൻ്റെ അടുത്ത് സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞു, ഫോണിൽ പറഞ്ഞു. അന്ന് ഈ കൊറോണയുടെ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ട്രാവലിംഗ് ഭയങ്കര ഇതാണ്, ആ സമയത്താണ് കഥ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോണിൽ പറഞ്ഞു, ഇൻ്റർവെൽ വരെ സാറ് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ നാളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വെച്ച് പോയി, നാളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും, നാളെ ഈ സമയത്ത് വിളിക്കാം, വേറെ എന്തോ ഒരു പരിപാടിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചു. അടുത്ത ദിവസവും വിളിച്ചപ്പോൾ ഹരീഷനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ, നാളെ നോക്കാം, നമുക്ക് നാളെ വിളിക്കുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സമയത്ത് അങ്ങോട്ടൊന്ന് വിളിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഹരീഷനെ രാവിലെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, ഹരീഷൻ നമുക്ക് ഒരു കോമൺ സെൻസ് വേണ്ടേ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇൻ്റർവെൽ വരെ കേട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇതെന്നുള്ളത് തിരിച്ച് വിളിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, എന്തെങ്കിലും ബിസി ആണെങ്കിലോ തിരിച്ചു വിളിയെന്ന് പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുത്തില്ല. പിന്നെ ഓക്കെ, വൈകുന്നേരം 6 മണി ആയില്ല, ഇനി വിട്ടു. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസവും പിന്നെ ഞാനും വിളിച്ചില്ല, വിളിക്കുന്നെങ്കിലും ഓക്കെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നോക്കാം. 4ാമത്തെ ദിവസം കറക്റ്റ് ഈ 6:30 സമയത്ത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് സാർ വേറെ എന്തോ പരിപാടിയിലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ സോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞ്, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥ, ഞാൻ അന്നേരം എൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തമിഴിലല്ല പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥ അതുപോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇൻ്റർവെൽ വരെ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി പറഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ ബാക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ക്ലൈമാക്സ് എത്തിയപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പടം ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കഷനോ ബാക്കി പിന്നീടാണ് കഥയിൽ ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹരീഷനെ വിളിച്ച് ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണോ എന്നാൽ പിന്നെ പിടിക്കേ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ബാക്കി കാസ്റ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ സിനിമയിലേക്ക് കയറി. ഹരീഷേട്ടാ, നമുക്ക് തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ആക്ടറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എനിക്കൊന്നൊരു മങ്ങാട്ടച്ചൻ അല്ലേ, ആ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും അർജുൻ സാറിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു അത്രത്തോളം ഒരു ക്ലോസ് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ഓഫ് കോഴ്സ് മരക്കാറ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൗഹൃദം തന്നെയാണോ ഓക്കെ എത്ര സമയമാണെങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാമെന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു അടുപ്പത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? സൗഹൃദത്തെക്കാൾ ഉപരി സാറിൻ്റെ ഒരു രീതിയുണ്ട്, ഒരാളോട് പെരുമാറുന്ന രീതിയുണ്ട്, അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റ രീതി സാറ് വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും സാർ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതും ഒക്കെ. ഇപ്പോൾ സാറിന് സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നതോ അത്രയൊന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പടം കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാറായ ആക്ടേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇതുപോലെയുള്ള ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെ അപ്പോൾ അവർ അന്ന് നമ്മൾ കണ്ട ഒരാളേ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സാറിൻ്റെയൊക്കെ പോലെയുള്ള പടങ്ങൾ കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം പടങ്ങളിലൊക്കെ എത്രയോ ചെയ്ത് വലിയ വലിയ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്ത് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാൻ വിളിക്കുമ്പം നമ്മളോട് അതേ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഒരു വലിയ സംവിധായകനെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ആക്ടറൊക്കെ അതേ രീതിയിൽ വലിപ്പ ചെറുപ്പമില്ലാതെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഗുണമാണ്. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭീകരമായ സൗഹൃദത്തിൻ്റെയോ ഇതിൻ്റെയോ ഒന്നുമല്ല. അത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് ആളുകളോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി അങ്ങനെയാണ്. ആ ഒരു രീതി കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് അവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത്. ഗിരീഷ് ഏട്ടാ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ പ്രൊഡ്യൂസറാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗംഭീര ആക്ടർ കൂടിയാണല്ലോ ഈ സിനിമയിലൂടെ. അല്ല അങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾക്ക് ടീച്ചർ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി. അപ്പോൾ ഇനി പക്ഷെ ട്രെയിലർ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് റിലീസ് ആയിട്ടില്ല. അത് എന്നത്തേക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ചേട്ടാ ട്രെയിലർ റിയാച്ച് വരും. അപ്പോൾ ഈ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കം ആക്ടറാണ്. അപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു ആക്ടർ കം പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പൊ ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആക്ടിംഗിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരാളാണ്. അതെ ഒരിക്കലും വരത്തില്ല. ആക്ടിങ് പാഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഓ ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്കതൊരു മാർഗമായിട്ട് എപ്പോഴും ചേട്ടന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? കാരണം നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അത് പറ്റണമെന്നില്ല. ഒരു മലയാള സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോഴത്തേന് അതിന് പല ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എനിക്കൊരു ആക്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്കും കൂടെ ഒരു നമ്മുടെ സ്വന്തം സിനിമയിലാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ആരോടും ചാൻസ് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം കറക്റ്റ് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. കുറെ കാലം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് വേറെ 1-2 പടത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുഞ്ഞിലെ ഇതിനോട് താല്പര്യവും 1-2 ചെറിയ ഇതൊക്കെ നാടകമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിലെ. പിന്നെ അതിനുശേഷം വേറെ ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡൊക്കെ അങ്ങ് ആയിപ്പോയി. പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു സമയം അതിന് ഒത്തു വന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് സംഭവിച്ചു. പിന്നെ അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അർജുൻ സാറിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തരായ ഇപ്പോൾ ഹരീഷ് ഏട്ടൻ, ബൈജു ഏട്ടൻ, മുകേഷ് ഏട്ടൻ, പിന്നെ നിക്കി, അജു വർഗീസ്, എല്ലാ ആൾക്കാരും അതൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമല്ലേ ബിഗിനർ എന്നുള്ള നിലയിൽ.
വിരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ട്രീറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവി? ஆமாம் நிச்சயமாக விஷுவல் ட்ரீட்டாக தான் இருக்குது. இட்ஸ் ஆல் அவர் டேரக்டர்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் அதான் சொன்னேன், இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், ஆல் கமர்ஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். இட்ஸ் a thrilling episode will be there, and sentiments and emotion and action. കോമഡി தான் ജാസ്തി ഇല്ല, കോമഡി തന്നെ ജാസ്തി ഇല്ല, അത്യാവശ്യം കോമഡി ജാസ്തി ഇല്ല. സീരിയസ് അതിന് വലിയൊരു വിഷയം പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് സമൂഹത്തില് വലിയ ஃபர்ஸ்ட் when he told me the story, ஸ்டோரியே சொல்லல ஃபுல்லா. ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதே வந்து இந்த விஷயம் தான் சொல்ல போறேன். இப்போ ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு மாரல் மெசேஜ் இருக்கு, அந்த மெசேஜ் வச்சு தான் இவர் சொன்னார். அப்போதான் எனக்கு கொஞ்சம் ஹுக் ஆச்சு. சரி ஓகே, இந்த மெசேஜ் நல்லா இருக்கு, இது நிறைய பேர் இது இன்னைக்கு வந்து people are like suffering because of this அப்படின்னு. then he started, okay, your character is this, you're a consultant, financial consultant அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே கதை அப்படி போச்சு. so the first thing he said is about the message. സാറിന്റെ ഏത് ക്യാരക്ടർ എടുത്താലും കുറച്ച് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സീരിയസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ ജാക്ക് ഡാനിയല്, വന്ദേ മാതരം, പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാൻ മരക്കാരിലാണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു ചരിത്ര സിനിമയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സീരിയസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിലും കുറച്ച് സീരിയസ് ക്യാരക്ടർ ആണോ? എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇതിൽ വരുമ്പോൾ? விருந்தில் அது ஒரு சீரியஸ் தான், பட் there's so many ലേയേഴ്സ്. yeah, so many diversions for the character. അത് പിക്ചർ பார்க்கும்போது தான் நல்லா. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി വന്നപ്പോഴേ നമ്മളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ് കാണുമല്ലോ ഓരോ സ്റ്റോറിയിലും നമ്മളെ ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എലമെന്റ് എന്തായിരുന്നു സാറിന് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ, സ്ക്രിപ്റ്റില്? ക്ലൈമാക്സ്. I can't tell you that element. Okay. It has to be പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ സാധാരണ നമ്മളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറയുമ്പോൾ ഓർഡറിൽ പറയും അതിൻ്റെ സസ്പെൻസ് പോകണ്ട എങ്ങനെ ആവുമെന്ന്. പക്ഷേ സാറിൻ്റെ സാറ് ഒരു റൈറ്ററാണ്, ഡയറക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ കഥ പറയാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇന്ന കണ്ടൻറ്റാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതിലാണ് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷമാണ് എങ്ങനെയാണ് സീൻ ഓർഡർ വരുന്നത് എന്നുള്ളതും കഥ പോകുന്നതെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞത്. ചേട്ടൻ്റെ പഴയ സിനിമകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫാമിലി എന്റർടൈനർ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വളരെ സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഹേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കോമഡി പടം, അതായത് ആടുപുലിയാട്ടം ഒരു ഹൊറർ പടമായിരുന്നു. അച്ചാൻസ് ഹ്യൂമർ ആണെങ്കിലും ഒരു ത്രില്ലർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പട്ടാഭിരാമൻ ഇതുപോലെ സോഷ്യലി ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് ഒക്കെയാണ് ആ സിനിമകൾ വരും. പക്ഷെ ഇത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ടീസർ കാണുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയോ മിസ്റ്ററി. ഇതൊരു ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് തന്നെയാണ്. ഒരു ഫാമിലിക്കകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റിന്റെ പിന്നാലെ പോയുമ്പോഴാണ് ഇത് ത്രില്ലറായിട്ടും മിസ്റ്ററി ആയിട്ടും ആക്ഷനൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ബേസിക്കലി ഒരു ഫാമിലി, നിക്കി ഗിൽറാണിയുടെ ഫാമിലി, നിക്കിയാണ് മെയിൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ. അവളുടെ ഫാമിലിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയം, ആ ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കഥ ഡെവലപ്പായി പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫാമിലി ഇല്ലാതെ സിനിമയില്ല, ശരിയില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ ഈ ഒരു എനിക്ക് നമ്മുടെ ദിനേശ് ചേട്ടനൊപ്പം തന്നെ ഒരു കോംബോയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. ഞങ്ങൾ ആടുപുലിയാട്ടം പട്ടാഭിരാമനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരു മെയിൻ സ്ട്രീം വലിയ പടം ഇതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിൽ ഒരു കോംബോ വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിലിറ്റി അല്ലേ? കാരണം എഴുത്തിലാണെങ്കിലും ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിലും ഒരു കോംബോയുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ്. ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്ന സിങ്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു എന്തും ഏത് സമയം ഏത് പാതിരാത്രിയും എന്ത് ഐഡിയ തോന്നിയാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാം. ദിനേശ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വേണ്ട ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലൊരു ഡിസ്കഷൻ ഇല്ല. ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത് വർക്കാവും വേണ്ട, അപ്പോൾ പിന്നെ അത് എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനോ അങ്ങനെയല്ല, വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട, അടുത്ത സംഭവത്തിലേക്ക് പോവാണ്. അത് അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു സിങ്ക് ഉണ്ട്. ഹരീഷേട്ടൻ്റെ ഏത് സിനിമ എടുത്താലും വളരെ ഗംഭീര ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഒരു ആത്മാവുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിലും അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലി തരാനുള്ള പോലത്തെ ക്യാരക്ടറാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം തന്നെയാണ്. ഞാൻ അധികം ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കാനുള്ള കഥയെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അത്രയും അതൊരു ഭാഗ്യമാണ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ സിനിമയെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് സിനിമ തിരിച്ചു തരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ അതായിട്ടേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെ, ഈ മാധ്യമത്തെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ദൈവം സഹായിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് കണ്ണൻ എനിക്ക് ഇത്തവണ തന്നിട്ടുള്ളത്.
ഇപ്പൊ ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ ആക്ടറായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ഏതായിരുന്നു? ആക്ടിങ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു? ഏതായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഈസി? ഒന്നും അത്ര ഈസി അല്ല. ഒന്നും അത്ര ഈസി അല്ല. അതെ അതെ, രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായ ഇതുണ്ടല്ലോ. ആക്ടിങ് ആണെങ്കിലും ആക്ടിങ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ അർജുൻ സാറിനെ ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്ത് ആ സമയമൊക്കെ നല്ല അതായിരുന്നു സ്ട്രഗിളിങ് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ. അതെ അതെ, പുള്ളി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സീൻ ചെയ്തത് കോംബോ അർജുൻ സാർ. ഫസ്റ്റ് സീന് വരുന്നത് പുള്ളി ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അഭിനയിക്കുന്നത് അർജുൻ സാറിന്റെ കൂടെയാണ്. പക്ഷെ അർജുൻ സാർ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി. അതാണ് എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സീൻ അപ്പൊ എടുക്കണ്ടെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. അപ്പോ ആ ഫസ്റ്റ് സീൻ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു? കോംബോ വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും കോമഡി സീൻ ആയിരുന്നു, ആക്ഷൻ സീൻ ആയിരുന്നു? എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു സീന്? ആക്ഷൻ അല്ല, ഇതൊരു മിസ്റ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഒരു യാത്രയാണ്. ഒരു വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു വീട്ടില്, അത് ഭയപ്പാടോടുകൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളില് ഭയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ട്. ഇതില് ഫൈറ്റ് സീൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് എനിക്കൊന്ന് ടീസറിൽ കുറച്ച് കണ്ടു. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് സീൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണോ? ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്, നന്നായിട്ട് ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഫൈറ്റ് വെറുതെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല, കഥ എന്താണോ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ സിറ്റുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ്. ഇപ്പോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ആക്ഷൻ കിങ് ആണ് അർജുൻ ചേട്ടൻ. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ അർജുൻ ചേട്ടൻ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നോ? അല്ല, ഇതിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ് ആദ്യം, സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആൾ കുറച്ച് ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അർജുൻ സാറിനെ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല. അർജുൻ സാറിനെ പോലെ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരീഷ്, അർജുൻ സാറിനെ പോലെ വേറെ ആരാണ്? നമുക്ക് പുള്ളിയോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കരുതി വെച്ചാൽ തമിഴിൽ ഹരീഷൻ്റെ കുറേ പടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, എല്ലാ പടങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അർജുൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ തമിഴിൽ വർക്ക് ചെയ്തില്ല, ഞാനിപ്പോൾ മരക്കാരിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം. അങ്ങനെയാണ് സാറിലേക്ക് എത്തുന്നതും. അത് ഗോഡ് ഗ്രേസ് അത് വർക്കായി. സാർ ഇപ്പം 1995 സാറിന് ഒരു ഗംഭീര പടമുണ്ട്, കുരുദീപ് മുണാൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം. അതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു തമിഴ് സിനിമയുടെ ഒരു കൾട്ട് സിനിമ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരുപാട് പേര് അതിനൊരു നമ്മുടെ അക്കാഡമി അവാർഡിലേക്ക് നോമിനി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരിയല്ലേ സാർ? അത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിനിമയിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ റോള് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമൽ സാറാണ് സാറിനെ ഇങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിയാണോ സാർ? Yeah, that was way back in 1995. അതെ അതെ. So, the Gentleman alla released, Gentleman, Jai Hind, all those movies were released and I was in Top. Top and so peak of my career. Top, nobody's top. So, appo Kamal sir phone பண்ணாரு. நான் கமல் சாருடைய பெரிய ஃபேன். when I was in school, colleges எல்லாம் இருக்கும்போது என்னுடைய ரூமில் அவருடைய போஸ்டர் தான் இருக்கும். அவர் படம் டப்பிங் பண்ணாலும் அவர் படம் வேறு இன்னொரு பாஷையில் போய் பார்க்குறேன். அந்த மாதிரி ஃபேனாக இருந்தேன். அண்ட் தென் ஹீ கால்ட் மீ, ஹி செட் ஐ வாண்ட் டு நரேட் யுவர் ஸ்டோரி. எங்கே மீட் பண்ணலாம்? எங்கே மீட் பண்ணுறது? உங்கள் ஆஃபீஸுக்கு நான் வரேன் சார், யூ டெல் மீ. வந்ததுக்கப்புறம் இது செட்டு இதே மாதிரி இவ்வளோ பக்கத்தில் தான் உட்காந்து இப்படி தான் பேசினது ஃபுல் ஸ்டோரி. Then he told me that you see, just listen, if you like you can do. லிசன்னே கிடையாது, ஐம் டூயிங். கதையெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. இல்லை இல்லை, யூ ஹேவ் டு லிசன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அண்ட் தென் தட்ஸ் ஹவ் இட் ஹேப்பன். இட் வாஸ் அ வெரி நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் எ லெஜெண்ட். இன்ஃபேக்ட் அவர் தான் எனக்கு மேக்கப், படத்தில் எல்லாம் மேக்கப் போட்டதே கமல் சார் சார். ആണോ? അത് ഭയങ്കര നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു വലിയൊരു അംഗീകാരമായിരിക്കല്ലേ, ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് പോലെ. இது வெரி டேலண்டட் மேன். அவருக்கு மேக்கப் எல்லாம் பண்ண தெரியும். அந்த படத்துல நிறைய ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, மேக்கப் ஃபேஸ்ல அதெல்லாம் he only did அந்த மேக்கப். ப்ளட் ஷேட்ஸ் லாஸ்ட் ഒക്കെ അല്ലേ? அது மட்டும் இல்ல, கட் ஆனது அதெல்லாம் நீட்டா பண்ணணும் இல்லையா? so he has got full setup of that makeup kit. so அவர் தான் பண்ணாரு. அதுதான் முதல் படம் അല്ലേ കമൽ സാർക്കൊപ്പം சேர்ந்து பண்ணது முதல் படம். അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറ് ഭയങ്കര ഒരു ലെജൻഡ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അത്രയും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളും ആ ഒരു പീക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ്സും പ്രൗഡൊക്കെ ആയിരിക്കില്ലേ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ? As an actor it didn't make a difference for me, but as a fan it made a difference. ഓക്കെ. ஸோ என்ன முதல்ல பார்த்துட்டு இருந்தேன்ல, போஸ்டரில் எல்லாம் ரூமில் எல்லாம் போஸ்டர் விட்டு, ஸோ அவர் கூட நம்ம நடிக்கிறோம் இப்போ அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஃபீலிங் தான் இருந்தது.
I wanted to work with him. സർ ഫാനായിരുന്നു കമൽ സാറിന്റെ അന്ന് ടൈമില് Yeah, correct. റൂമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ Full photo. ആഹാ. posters എല്ലാം இருக்கும் വീട്ടിൽ. അതാണ് തമ്മിൽ പറഞ്ഞത്. ആ മനസ്സിലായി. ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചാണ്. അപ്പം അന്ന് കണ്ടപ്പോ സാറിനോട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ஆமா ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? சார், நான் உங்க ஃபேன் சார், எல்லாம் உங்க போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் என் ரூம்ல இருக்கு. அப்படியா? ஓ ஓகே ஓகே. ആക്ച്വലി ഞാനും അർജുൻ സാറിന്റെ ഭയങ്കര ഫാനാണ്. മുതൽവൻ, റിതം, ജെന്റിൽമനൊക്കെ അതിന്റെ സോങ്സ് ആണല്ലോ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ആ സോങ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഗംഭീരമാണ്. അപ്പൊ സാറിന്റെ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയത് പലർക്കും കിട്ടാത്തൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. എല്ലാ സിനിമകളുടെ പാട്ടുകൾ ഭയങ്കര ഗംഭീരമാണ് അല്ലേ? ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഹിറ്റാണ് ആ സോങ്സ് അല്ലേ സാർ? ஆமா, மியூசிக்ல I give a lot of time for music. I'll go sit with the music director. 15-20 days கூட உட்கார்ந்துட்டு we'll sit on the tuning, the composingல. So I'm very interested in music. ഇപ്പൊ മുതൽവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എനിക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് അന്നത്തെ കാലത്ത് മാത്രമല്ല ഇന്നുള്ളവർക്കും ജേർണലിസം പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് ആ ഒരു മൂവി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അത് കണ്ടിട്ട് അല്ലേ ജേർണലിസം ആ ഒരു ലെവലിലേക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് ആ ഒരു സിനിമ. അങ്ങനെ സാറിന് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ அதுல பேசிக் கேரக்டர் மட்டும் தான் ஜர்னலிஸ்ட், அதுக்கப்புறம் மாறிடும். അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷനാണ് അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ടവർക്കും ഒക്കെ. അപ്പൊ സാർ ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സാർ എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുക അവരോട്? நிறைய இருக்கு. டோட்டல் சிஸ்டமே ஹாரிபிளா இருக்கு. நிறைய क्वेश्चंस இருக்கு. 1-2 இட்ஸ் a very big topic. ഓക്കെ. ഹരീഷേട്ടന്റെ സിനിമകളിലൊക്കെ എടുത്തു அதுல நீங்க எத்தனை படம் வேணாலும் பண்ணுங்க about this pollution and இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க corruption. People will watch it and after that மறந்துடுவாங்க. அதனுடைய இம்பாக்ட்ங்கிறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. I don't know why. நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ, இட் ஹேஸ் டு கம் விதின். ஒருத்தருக்கு அவங்களுக்குள்ளே வரணும். நம்ம வீடுன்னு எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு இருக்குமோ, எங்கள் வீடு க்ளீனாக இருக்கணும், சுத்தமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி எங்களுடைய ரோடு சுத்தமாக இருக்கணும், எங்களுடைய ஊர் சுத்தமாக இருக்கணும், என்னுடைய நாடு சுத்தமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இட் ஷுட் கம் விதின். என்னதான் பண்ணாலும் அவங்க ഇമ്പാക്ട് பண்ண മാട്ടേங்குது. സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ തമിഴായിക്കോട്ടെ മലയാളം ആയിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാരും പറയും സിനിമകൾ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്, ഇങ്ങനെ പ്രേക്ഷകരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നടക്കുന്നില്ല അല്ലേ? ഓരളவுக்கு பண்ணுது. There are instances, a lot of people they've come and they told me, for example I'll tell you one story sir. ஒரு படத்துல நான் வந்து ஒரு பொலிட்டீஷியனுடைய தொண்டன் என்ன தெரியுமா? தொண்டன் அப்படின்னா தெரியுமா? the people who work for தொண்டர்கள், முதலாளிக்கு ஒர்க் பண்றாங்களே பார்ட்டி ஒர்க்கர்ஸ் அவங்க தான் தொண்டன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அங்கே தமிழ்நாட்டில் ஒரு கல்ச்சர் ஒன்று இருக்கு. என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அவன் எடுத்துட்டு கெரோசின் ஆயில் இப்படி போட்டுக்கிட்டு ப்ரொடெஸ்ட் பண்றது. அணிகள், பார்ட்டி பிரவர்த்தகர் அணிகள். இங்க வந்து என்னுடைய மினிஸ்டருக்கு நீங்க இப்படி பண்ணீங்கன்னா நான் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிடுவாங்க. அப்படியே போட்டுக்குவாங்க. சில பேர் போட்டுட்டு they will place themselves, அப்படியே போய் செத்து கூட போயிடுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ் நடக்குது. ஸோ ஒரு படத்துல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த சீன்ல இந்த மாதிரி ஒருத்தன் he'll be like almost he'll be killing himself. போயிட்டு அவனை பிடிச்சி 2 குடு கொடுத்தவனுக்கு அந்த சீன் வெரி நைஸ் சீன். டேரக்டரா இப்போ மறந்து போயிருக்கு எனக்கு. அடிச்சுட்டு என்னடா வாட் ரைட்ஸ் யூ ஹேவ் காட் டு டூ, உங்க அப்பா அம்மா வந்து உன்னை இந்த அளவுக்கு படிச்சு பெரியாளாக்குனா எவனோ ஒருத்தனுக்காக நீ வந்து இது குடிச்சு செத்து போயிடுவ. நீ செத்து போயிட்டா முடிஞ்சு போச்சு, 2 நாள் தான். உன்னை வச்சுட்டு உன்னுடைய டெட் பாடி வச்சுட்டு யூ வில் மேக் எ பிக் பார்ட்டி. பட் வாட் அபவுட் யுவர் பேரண்ட்ஸ், வாட் அபவுட் யுவர் வைஃப்? அவங்க என்ன ஆகணும்? அவங்கள கூப்பிட்டுட்டு இந்த மேடையில் ஸ்டேஜ் மேலே கூப்பிட்டுட்டு அவனுக்கு ஏதோ ஒரு 10,000 ரூபாய் ஏதோ கொடுத்துட்டு அனுப்பிச்சிடுவாங்க. இதுக்காக தான் நான் நீ பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளாக திட்டுவேன் அவனை. தென் he says I'm sorry, எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு
போயிடுவான். இது ஒரு படத்தில் ஒரு சீன் பண்ணியிருந்தேன். இதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு, ஒரு 6 months கழிச்சு ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறேன்னா, ஒரு ஹோட்டல் போயிட்டு காருக்குள்ளே காஃபி எதாவது குடியான்னு சொல்லிட்டு அங்கே காஃபி சாப்பிட்ருக்கேன். ஒருத்தர் ஓடி வந்து டமாரன் டோர் ஓப்பன் பண்ணா, இவன் யாரையும் அவன் டோர் ஓப்பன் பண்ணுறான் அப்படின்னு பார்த்தா காலை பிடிச்சிட்டான். அவன் கால் பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படியா என்ன கால் எதுக்கு பிடிச்சிருக்கு கூட இல்லை சார், இன்னைக்கு உங்களால் தான் நான் உயிரோட இருக்கிறேன், எப்பவும் செத்து போயிருப்பேன், இன்னைக்கு உயிரோட இருக்கு, என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு. இல்லை இந்த படம் நான் பார்த்தேன், நான் ஆல்மோஸ்ட் அன்னைக்கு ஐ வாண்டட் டு கில் மை செல்ஃப் ஃபார் திஸ் பார்ட்டி, திஸ் இஸ் பொலிட்டிக்கல் சேக். உங்கள் படத்தை பார்த்து அந்த சீன் பார்த்துட்டு எனக்கு இட் இஸ் லைக் ஐ ஓப்பனர் அது. அதுக்கப்புறம் தான் நான் போயிட்டு தென் ஐ ஸ்டார்டட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் மை ஃபேமிலி, மை பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ பரவாயில்ல யாரும் இந்த ஒரு இம்பேக்ட் ஆயிருக்குன்னு. ஸோ இம்பேக்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கும். பட் கீப் டெல்லிங் பாசிட்டிவ் திங்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நெகட்டிவிட்டி. கீப் டெல்லிங் பாசிட்டிவ் திங்ஸ். எங்கேயாவது யாருக்காவது போய் சேரும் அது. பட் இந்த கரப்ஷன் மட்டும் தான் எங்கேயும் போய் சேர മാട്ടേங்குது. എനിക്കത് നോർമൽ ആളുകൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റീസ് പറയുമ്പോൾ ആളുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉറപ്പായിട്ടും, കാരണം അവർക്കൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കറപ്ഷനൊക്കെ ഒരു ചേഞ്ച് വരണം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നിലവിലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് വിജയുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിജയ് സാറ് ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാകും, കാരണം സ്റ്റാൻഡുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് സാറിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? என்னை பற்றி கேட்டிங்கன்னா ஐ கேன் ஆன்சர். இன்னொருத்த பற்றி கேட்டிங்கன்னா அது அவங்க தான் ஆன்சர் பண்ணணும். அவங்கள பற்றி தெரியாது, அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டி எனக்கு தெரியாது. ஐ நோ ஹிம் ஆஸ் அ ஆக்டர், ஐ டோன்ட் நோ ஹிம் ஆஸ் அ பொலிட்டீஷியன். ஸோ ஐ கேன் ஓன்லி விஷ். தெரியாது யார் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு. மேபி எக்ஸ்ட்ராடனரியான ஒரு கான்செப்ட்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் ஒரு வேளை வந்தால், தெரியாது. அது இப்போ இட்ஸ் டூ அர்லி டு talk about it. ഓക്കെ സാർ, ബിക്കോസ് ഫാൻസ് പറയുന്നത് പോവാൻ പാടില്ല സിനിമയിൽ നിന്ന്, പക്ഷെ ഒരു കൂട്ടർ ആളുകൾ പറയുന്നു അത് പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഹരീഷേട്ടന്റെ ഏറ്റവും ഒരു ബ്രേക്ക് എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ കൈതേരി സഹദേവൻ, നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റിലെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചേട്ടനൊരു ബ്രേക്ക് എന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര കാമ്പുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അത് ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി. അപ്പോൾ ചേട്ടനത് പേഴ്സണലി അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രിവിലേജ്ഡ് ആണോ ഇപ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാറില്ലേ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ അതേപ്പറ്റിയാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത്, ഞാൻ എത്രയോ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തു, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാറുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു ആക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുമല്ലോ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇത് തന്ന ഒരു കഥാപാത്രങ്ങളാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ നാടക രംഗത്താണെങ്കിലും സീരിയൽ രംഗത്താണെങ്കിലും സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ കൈതേരി സഹദേവൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തമിഴിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെയും അതേപോലത്തെ ചില സിനിമകളുണ്ട്, വിക്രം വേദ പോലെ, മത്സൽ പോലെയൊക്കെയുള്ള സിനിമകളുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കും, അത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അത് ഇനിയും സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചില തുടർച്ചകളും നമ്മൾ തുടരേണ്ടി വരും. അപ്പം അത് വിചാരിച്ച അത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നാൽ ഇനി ചെയ്യില്ല എന്നൊന്നും പറയുന്ന ആക്ടറൊന്നുമല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല. ഞാൻ സെലക്ഷൻ്റെ വലിയ അതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മളെന്നും വീട്ടിലുണ്ടാവാതിരിക്കണം, അധിക ദിവസവും ഹോട്ടലിൽ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമേൻ്റെ ശാപ്പാട് കാരിയർ തുറക്കാൻ പറ്റണം എന്നൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനൊന്നുമില്ല. ഇന്ന ക്യാരക്ടർ വന്നത് എന്നെ ബാധിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അത് ചില കഷായങ്ങൾ 101 ആവർത്തിച്ചാലേ ബലം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ അങ്ങനെ പോകും. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കാസ്റ്റിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് താരങ്ങളുണ്ടല്ലേ, ബൈജു ചേട്ടന്, മുകേഷ് ചേട്ടൻ, നിഖിൽ റാണി, ധർമ്മജൻ ബോൾക്കാട്ടി, അജു വർഗീസ്, അങ്ങനെ വലിയ താരനിലകളാണ്. ഇപ്പൊ മുമ്പേ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതായത് അർജുൻ ചേട്ടനായിരുന്നു മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കണം. ഇപ്പൊ അർജുൻ ചേട്ടൻ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ആരായിരുന്നിരിക്കും? ചിലപ്പം ഈ പടം നടക്കത്തില്ലായിരിക്കും, നമുക്ക് പടം ഒരുപക്ഷെ നടക്കത്തില്ലായിരിക്കും.
അതേപോലെ തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഹരീഷൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ക്യാരക്ടറാണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ ക്യാരക്ടറും ഇവരല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫൈനൽ പ്രിന്റ് കാണുമ്പോൾ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ ഓപ്ഷൻ ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഒട്ടും പറ്റില്ല. അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്കത് ഓരോ സീനിലും ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകളായി മാറിയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇതിന് പകരം ഒരാളെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അന്നും വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അന്നും നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. നടന്നാൽ പ്രോജക്റ്റ് നടക്കും എന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ്. ഇപ്പോൾ അജിത് സാറിനൊപ്പം മങ്ങാത്തയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫിലിം. ഇപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പടം. അതിന്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എന്തായിരുന്നു സർ? വിടാമുയർച്ചിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മെനങ്ങാന്ന് രാവിലെ 3 മണിക്ക് ക്ലൈമാക്സ് ഭയങ്കര ഡസ്റ്റിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് 3 മണിക്ക് അത് ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പോയി കുളിച്ചിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് നേരെ ഇവിടെ വന്നത്. അതാണ് അർജുൻ സാറിൻ്റെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കോൾ ചെയ്തിട്ട് 2 days പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ അയ്യോ പറ്റില്ല സാർ എന്നൊന്നും പറയില്ല. ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ നമ്മൾ PRക്ക് പറയുന്നത് അർജുൻ സാറ് 19-20 വരത്തില്ല, അടുത്ത ഡേറ്റ് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ തീരുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഓക്കെ സാർ എന്നല്ലാതെ ഒന്നും പറയില്ല. എന്നിട്ട് പോലും സാർ ആ 3 മണിക്ക് അവിടെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്നും അങ്ങനെയല്ല. അല്ല, സാറിനെ പോലെ അത്രയും വലിയ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പോലെ അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്നിട്ടും ഇപ്പൊ കണ്ണം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ഓക്കെ സാർ തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്നിട്ടും വരുന്നു, ആ 3 മണീന്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും വരുന്നു എന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് സാർ നമ്മുടെ പടം റിലീസ്? നമ്മുടെ ഈ മാസം, അതായത് ഓഗസ്റ്റ് 29-ന് തമിഴ് മലയാളം ഭാഷകളിലായിട്ട് വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസാണ് സിനിമ. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ടെക്നീഷ്യന്മാരെ പറ്റി പറയണം. ദിനേശ് പടത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. രവിചന്ദ്രനും പ്രദീപ് നായരുമാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. VT ശ്രീജിത്താണ് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റർ. നല്ല രസകരമായിട്ട് പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സഹസ് ബാല ആർട്ട് ഡയറക്ടർ. അങ്ങനെ നല്ലൊരു ടീമാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. നല്ല ഫാമിലി, ആക്ഷൻ, ത്രില്ലർ, സസ്പെൻസ്, എൻഡ് ക്ലൈമാക്സ് വരെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു നല്ലൊരു സിനിമയായിരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം പ്രേക്ഷകരുടെ കയ്യിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 29th നമ്മുടെ മൂവി റിലീസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ആ ഒരു മൂവി കാണാൻ. കാരണം ടീസർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ മിസ്റ്ററീസും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയോ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. താങ്ക് യു.